Hi students, let's start our first short story. Adventures in a Banyan Tree. Adventures in a Banyan Tree is a short story about a boy who marvels and enjoys endless pleasure by getting close to nature. പ്രകൃതിയിലെ അത്ഭുതങ്ങളും അതിലെ സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടി, അതായത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയ സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷവും അത്ഭുതവും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ബോയുടെ കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. ബിഫോർ ഗോ ത്രൂ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി ഓഥർ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈസ് ദി റൈറ്റർ ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ. Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent. Descent means ancestry. പാരമ്പര്യം, വംശപാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വംശപാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഥറാണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത്? റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. On page number 9 you can see a short profile of Ruskin Bond. So please go through the profile and make sure an awareness about this author Ruskin Bond. You have to make a short note of this person in your notebook. You have to make a short note of Ruskin Bond in your notebook. Okay, let's go through the chapter, the short story Adventures in a Banyan Tree. Though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain Countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of the banyan tree, which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dehra, nestling in a valley at the foot of the Himalayas. So, I think you have also read that first paragraph with me. So here, though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. What do you mean by domain? Domain means under one's control. Under one's control. ഒരാളുടെ അധികാരപരിധി എന്നാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ under one's control. That means domain. Though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. In the introduction part I said that it's a short story about a boy. The boy is here itself the റൈറ്റർ. നമ്മുടെ റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത്? ബോയ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ താൻ ഒരു വളരെ ബോയ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ എനിവേ, ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ ആ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വേർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ. അത് ആരുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അണ്ടർ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ. The magnificent old banyan tree was mine, but there was an old banyan tree. ആ വീടിനടുത്തായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു old banyan tree ഉണ്ടായിരുന്നു. That magnificent old banyan tree. Magnificent means very attractive, very beautiful. Magnificent old banyan tree was mine. That means the old banyan tree was under the control of, under the domain of the boy. ആ ബോയുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു, ഡൊമൈനിലായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ മാഗ്നിഫിസന്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ. ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് were under the dominance of grandfather, but the magnificent old banyan tree was under the control of the boy. Chiefly because there is a reason for that. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീ മാത്രം ഈ ബോയുടെ അണ്ടറിലാവാൻ കാരണം എന്നുള്ളതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. എന്താണ് റീസൺ? Chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. At the age of 65 the grandfather couldn't able to climb the banyan tree. 65-ാമത്തെ വയസ്സെത്തിയപ്പോ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് എന്തിന് കഴിയുന്നില്ല? ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീയിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. That is why the old banyan tree become under the dominance of the boy. അതുകൊണ്ടാണ്
നമ്മുടെ ബോയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ഏത് വന്നത്? ആ ബനിയൻ ട്രീ വരാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. Grandmother used to tease him about this. Grandmother. There was a grandmother too. The grandmother always used to tease grandfather about this. ആ മരം തന്റെ അണ്ടറിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്ത് ചെയ്യും? കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ടീസ് മീൻസ് കളിയാക്കുക, മേക്ക് ഫൺ ഓഫ്. And would speak of a certain Countess of Desmond. Grandmother used to tease grandfather by using Countess of Desmond, an English woman who lived the age of 117. 117 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കളിയാക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കും ഒരു വുമന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാനുള്ള കാരണം. നോക്കാം. The English woman who lived the age of 117, that means Countess of Desmond lived the age of 117 and would have lived longer. Would have lived longer. Please underline that sentences. Would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree. That means the Countess of Desmond had lived at the age of 117. Countess of Desmond എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ 117 വയസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ. ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. കാരണം എന്താ? വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് നോട്ട് ഫാളൻ വൈൽ ക്ലൈംബിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി കാലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ജീവിക്കുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് ഹാഡ് ഡൈഡ് by falling from an apple tree at the age of 117. 117ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ആര് താഴെ വീണു മരിച്ചത്? കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ദിസ് വുമൻ ടു ടീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ പേരും പറഞ്ഞ് ആരെ കളിയാക്കുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കളിയാക്കുന്നത്. കാരണം അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 65 65 വയസ്സിലാണ് ആരിപ്പുള്ളത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉള്ളത്. വലിഞ്ഞ് കയറാൻ നിൽക്കേണ്ടവർ. Hey old man, don't go there and don't climb the banyan tree. You may fall down and die. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ താഴെ വീണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം? മരിച്ചേക്കാം, മരിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ എങ്ങനെ കളിയാക്കും. ആരെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട്? Countess of Desmond. And you have to know something. The Countess of Desmond is an English woman, and actually the name Countess of Desmond is a nickname of Catherine Fitzgerald. കാതറിൻ ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വുമന്റെ നിക്നെയിം ആണെന്ത്? കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The spreading branches of the banyan tree. There were a lot of branches to the banyan tree, and the spreading branches. Spreading means patarna padikale. The spreading branches of the banyan tree which curved to the ground. The curve means bend. Which curved to the ground and took root again. ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വീണ്ടും റൂട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Curved to the ground and took root again, forming a maze of arches. Maze of arch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a complex network of path. Complex network of path എന്നാണ് maze of arches എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ആലുകളുണ്ട്. ബനിയൻ ട്രീസ് ഉണ്ടല്ലേ? ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം, പേരാല്, അരയാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ അരയാലില് ഉള്ള വള്ളികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശിഖരങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും റൂട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് നടക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം വഴിയുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വഴിയാക്കി അതിനെ മാറ്റാറുണ്ട്. അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോമിംഗ് എ മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഗേവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ. ദാറ്റ് മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഗേവ് ദിസ് ബോയ് എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ. വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ബോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The tree was older than the house. The old banyan tree was older than the house.
and older than grandfather, as old as the town of Dehra. Dehra means Dehradun. Dehra എന്ന് പറയുന്നത് ടൗൺ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സമയത്തെ ഒരു ടൗൺ ആണ് ഇത് ഡെഹ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദി ഹൗസ് വേർ ദ ബോയ് ലിവ്സ്. നമ്മുടെ ബോയ് താമസിക്കുന്ന വീടിനേക്കാളും പ്രായം ഏതിനുണ്ട്? ഈ ഒരു ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾഡർ ദാൻ ദി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ആരേക്കാളും പ്രായമുണ്ട്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ട്. അപ്പൊ അബൌവ് 65 ഇയേഴ്സിനേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ ആയിരുന്നു അത്. ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദി ടൗൺ ഓഫ് ഡെഹ്റ. എന്നാൽ എന്തിനോളം പ്രായം? ഡെഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിനോളം പ്രായം. The old banyan tree nestling in a valley at the foot of the Himalayas. Nestling means റെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. സെറ്റിൽ, സ്ഥിതി ചെയ്യുക, സുഖമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് നെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദി ഫുട്ട് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ്. മഞ്ഞ് പുതച്ച് കിടക്കുന്ന ഹിമാലയയുടെ താഴ്വരയുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ് കം ഡൗൺ, ദാറ്റ് the spreading branches are curved to ground and took root again give. That maze of arches gave this boy endless pleasure. ആ താഴേക്ക് വന്ന ശിഖരങ്ങളൊക്കെ, ആ വള്ളികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ബോയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് Skinbone introduces about an old banyan tree and the relation between the boy and the banyan tree, right? In the first paragraph, the Skinbone says that the house and the ground of the boy were under the dominance of grandfather. Grandfatherന്റെ ഡോമിനൻസിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? ആ ഒരു ഹൗസും ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. But the old banyan tree was under the dominance of the boy, because at the age of 65 the grandfather couldn't able to climb the banyan tree, and the grandmother used to tease grandfather about this. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ കളിയാക്കും? ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. by using a woman name. What is the name? Countess of Desmond. And from the banyan tree the boy get endless pleasure. ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീന്ന് എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ ആണ് ആർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ബോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Let's move on to the second paragraph. My first friend and familiar was a small grey squirrel. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he became friendlier. And when I started leaving him pieces of cake and biscuit, he grew bolder, and finally became familiar enough to take food from my hands. What does that paragraph mean? My first friend and familiar was a small grey squirrel. The boy's first friend was a small grey squirrel. നമ്മുടെ ബോയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ആയിരുന്നു. മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ദ ബോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ. ഫെമിലിയർ മീൻസ് വെൽ നോൺ, ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള, അറിയുന്ന. ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ. ഒരു ചെറിയ തവിട്ട് നിറത്തിലൊരു സ്ക്യൂറൽ ആയിരുന്നു ഈ ബോയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. Arching his back, തന്റെ ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വളച്ചു പിടിച്ചിട്ട്. ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക്. നിങ്ങൾ സ്ക്യൂറലിനെ, ഇഫ് യു ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ദി സ്ക്യൂറൽ യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് സംതിങ്. ദ സ്ക്യൂറൽ സിറ്റ് ഇൻ 2 legs by bending his back. അതിന്റെ പുറകൊക്കെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ആര് ഇരിക്കുക? സ്ക്യൂറൽ ഇരിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്യൂറൽ ടേക്കിംഗ് എയർ very quickly and release it very quickly. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ മറ്റു മണം പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതാണ് ആ സ്നിഫിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്നിഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion. The word resent means dislike. ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക. Resent means dislike. The word invasion means trespass or attack. Trespass or attack. That means ആക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു കയറുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ. അതിക്രമിച്ചു കയറുക കേട്ടോ. ട്രസ്പാസിങ്, അതിക്രമിച്ചു കയറുക.
Arching his back and sniffing into the air, the squirrel seemed at first to resent my invasion of his privacy. At first the squirrel did not like the boy. ആദ്യം ഈ ബോയിനെ ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, നമ്മുടെ സ്ക്യൂറലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഈസ് ഇൻവേഡിങ് ടു ഹിസ് പ്രൈവസി. തന്റെ പ്രൈവസിയിലേക്ക്, തന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അയാൾ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണ്. ഈ ബോയ് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണെന്ന് സ്ക്യൂറലിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി റിസെന്റ് ദ ബോയ്. ആദ്യം ഡിസ്ലൈക്ക് ദ ബോയ്, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അണ്ണാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു സ്ക്യൂറൽ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെങ്ങനെ ഓരോ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിളിക്കും. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തോളുന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ആദ്യം നമ്മളത് അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, വരില്ല. സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ആദ്യമായിട്ടത് വന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്യൂറൽ വിചാരിച്ചത് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ് ഈ ബോയ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്. ബട്ട് when he understand that I did not arm myself with, please underline that words, arm myself with, carry weapon എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. But when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he became friendlier. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യില് കാറ്റപ്പൽറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കവണ എന്ന് പറയും, കവണ എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് എയർ ഗൺ ഒരു തോക്കാണ് അല്ലെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗണ്ണാണ്. കാറ്റപ്പൽറ്റോ എയർ ഗണ്ണോ പോലത്തെ ഒരു വെപ്പണും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ദ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ. സ്ക്യൂറൽ എന്തായി, ഒന്നും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലിയർ ആയി. And when I started leaving him pieces of cake and biscuit, after that the boy started to leave him, started to give him some biscuit and cakes. He became bold, he became courageous. Bolder means ധൈര്യശാലി, courageous ആയി. നമ്മുടെ സ്ക്യൂറല് കുറച്ച് കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് എന്തായി, ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ബോൾഡറായി. ഇയാളെ ആള് കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ ആക്രമിക്കാനൊന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല എന്നുള്ളത് സ്ക്യൂറലിന് മനസ്സിലായി. He became very bold and finally became familiar enough to take food from my hands. And finally became very familiar. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്തായി, ക്ലോസ് ആയി, വെരി ക്ലോസ്. Enough to, എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആയി, enough to take food from his hands. തന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് സ്ക്യൂറൽ എന്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിനോളം അവര് ക്ലോസ് ആയി. Third paragraph. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. It's a simple paragraph. Before long means adhigam vaigade alle. Before long he was delving means search thoroughly. Delving means search thoroughly. പൂർണ്ണമായി തെരഞ്ഞു നോക്കുക, ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കുക. Before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. Before long the squirrel started to enter into the pocket of the boy and he found whatever he wanted to eat. തനിക്ക് എന്താണോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് ആ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പോക്കറ്റിലേക്ക് ഡെൽവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. He was a very young squirrel. The squirrel was very young, very too young. വളരെ ചെറുപ്പമായ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ആയിരുന്നു. And his friends and relatives probably thought. The boy says that his friends and relatives probably thought. Maybe thought. അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവന്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. Him headstrong and foolish. The young squirrel is an headstrong. Headstrong and foolish. Headstrong means willful, തന്നിഷ്ടക്കാരൻ, ധിക്കാരി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Probably thought this squirrel is an headstrong and foolish. ഒരു ധിക്കാരിയായ, വിഡ്ഢിയായ ഒരു സ്ക്യൂറലാണ് ഇത് എന്ന് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ. ട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ബിലീവ്, വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ. ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ, ഒരു ഹ്യൂമൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്യൂറല് ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് ആര് വിചാരിക്കും, അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവന്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വിചാരിക്കും എന്നാർക്ക് തോന്നാണ്, നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് തോന്നാണ്. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ why the relatives and friends think like that? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക? Because they may afraid about the life of the young squirrel. യങ് സ്ക്യൂറലിന്റെ ലൈഫിൽ ആർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും, ആ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ പേടിയുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ
the humans, the boy may hurt the squirrel. ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി, ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യാം, അവനെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. They thought him headstrong and foolish. Third paragraph. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastures, the parrots and crows scrabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. In the spring season, you know that the spring season is the സീസൺ ഓഫ് ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ്. ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്റെ കാലമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ? ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സീസണാണ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് വെൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മാൾ റെഡ് ഫിഗ്സ്, the spring season the banyan tree become filled with the small red figs. ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായ, അതിനെയാണ് ആ ഫിഗ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബനിയൻ ട്രീയിൽ ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു ഫിഗ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കായ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. When the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. When the banyan tree became filled with the red figs, birds of all kinds would flock. Flock means come together into its branches. ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരും. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, to eat the fig. ആ ഫിഗ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും അങ്ങോട്ട് വരും. Would flock into its branches, and the red-bottomed bulbul, and from that he is going to say some kinds of birds that comes to that branches. ആ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് വരുന്ന പക്ഷികളെയാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ? The red-bottomed bulbul. The red-bottomed bulbul. The bulbul is a kind of bird, and there you can see a red spot on the back of that bird. ഒരു പുറകുവശത്ത് റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, red-bottomed bulbul എന്ന് പറയാൻ കാരണം. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy. The red-bottomed bulbul is cheerful. Cheerful means very happy, and greedy. Greedy means aarti. എന്തിനോടുള്ള ആർത്തി? ഫുഡിനോടുള്ള ആർത്തി. The red-bottomed bulbul is cheerful and greedy, gossiping rosy pasture. Another kind of bird is rosy pasture. Rosy pasture is another kind of bird, and it is gossiping. Gossiping means always making noises. Making noise ആണ്. Here gossiping means making noise. ഈ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ gossiping എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Gossiping rosy pastures and parrots and crows. These are the birds that flock into its branches, that scrabbling with each other all the time. All these birds scrabbling with each other all the time. Scrabbling means minor fight, quarreling. ഇങ്ങനെ കലപില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ്, ആ ഒരു ചിലക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സ്കാബ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ്, അതായത് തർക്കിക്കുക, ചിലക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ. സ്കാബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം. ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടി വന്നാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, കലപില ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു നേരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. During the fig season, ഈ fig seasonന്റെ സമയത്ത് banyan tree was the noisiest. Noisiest means ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന, noisiest place on the road. ഏറ്റവും ബഹളം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിട്ട് ഏത് മാറും, ആ ഒരു banyan tree മാറും. ഏത് സീസണിലാ? During the fig season. How was the banyan tree the noisiest place during the fig season? During the fig season, all kinds of birds would flock into its branches and scrabble with each other, that making the banyan tree noisiest place on the road. During the fig season, ആ fig seasonന്റെ സമയത്ത്, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും കൂടി ഈ ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് വന്ന് അവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്ക്രാബ്ലിംഗ്, കലഹം കാരണമാണ് ഈ ഒരു റോഡിലെ ഏറ്റവും ബഹളം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നത്, ഈ ഒരു ബനിയൻ ട്രീ മാറുന്നത്. This is all about this paragraph. Next paragraph. Halfway up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoon when it was not too hot. I could read, propping myself up against the bole of the tree with cushions taken from the drawing room. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed
reading. Halfway up the tree. ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഉയരത്തില് halfway up the tree, I had built a small platform. The boy had built a small platform halfway up the tree. ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഉയരത്തിൽ ഈ ബോയ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം. പ്ലാറ്റ്ഫോം മീൻസ് എ പ്ലേസ് ടു സിറ്റ്, ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം on which, അതിന്മേൽ, on which I would often spend the afternoon when it was not too hot. When it was not too hot, the boy used to spend the afternoon on that platform he had built on the halfway up the banyan tree. ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീയിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? അധികം ചൂടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെലവഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. I could read. How did he spend the time? He could read. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അവന് വായിക്കാമായിരുന്നു. He could read there. He could read there. And propping himself up against the bole of the tree with the cushions taken from the drawing room, Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. So, propping myself up. Prop up means give support to. ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കുക. Propping up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ give support. ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കുക. Propping myself up against the bole of the tree. Bole means the branch. ശിഖരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ? Bole എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Propping himself up against the bole of the tree with the cushions taken from the drawing room. ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നും കുഷ്യൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ട്രഷർ ഐലാൻഡ്, ഹക്കിൾബെറി ഫിൻ, ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ്. ദീസ് ആർ സം kinds of books, story books. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up his bag of very mixed reading. ഇവരുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളും ഇവരുടെ ഈ രണ്ടാളുകളുടെ ആരൊക്കെയാ? എഡ്ഗാർ റൈസ് ബെറോ ആൻഡ് ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട്. ഈ രണ്ടാളുകളുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ അവന്റെ ബാഗില് വ്യത്യസ്ത തരം റീഡിംഗ്, വായിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below, at grandmother hanging up or taking down the washing, at the cook quarreling with a fruit vendor, or at grandfather grumbling at the hardy Indian marigolds which insisted on springing up all over his very English garden. Usually, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. When I did not feel like reading, if we continuously reading, we will feel some boring, right? നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് തോന്നും? ഒരു ബോറിംഗ് ഒക്കെ തോന്നും. അതുപോലെ when the boy did not feel like reading, ഈ കുട്ടിക്ക് വായന കുറച്ചു നേരം നിർത്തിവെക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് he could look down through the banyan leaves at the world below. He could look below. അവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? താഴേക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു. through in between the gap of banyan leaves. ആ banyan leavesന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇവൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? താഴെയുള്ള ലോകത്തെ കാണാമായിരുന്നു. at grandmother, he looked at grandmother hanging up. The grandmother is hanging up there. അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Or taking down the washing. Or the grandmother sometimes taking down the washing. അല്ലെ, ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. At the cook quarreling with a fruit vendor. And he again looked at the cook quarreling with a fruit vendor. Quarrel means argument, തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. Quarreling with a fruit vendor. Vendor means വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെയാണ്, വീടുകളൊക്കെ നടന്ന് കയറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് vendors എന്ന് പറയുന്നത്. Fruit vendor, or at grandfather grumbling at the hardy Indian marigolds which insisted on springing up all over his very English garden. Or other, sometimes he look at the grandfather who is grumbling. Grumbling means complaining or muttering. Mutter means പിറുപിറുക്കുക, whispering, പിറുപിറുക്കുക.
The grandfather grumbling at the hardy Indian marigold. Hardy Indian marigold. Indian marigold is a kind of flower. Indian marigold is a kind of flower, and the grandfather is grumbling at the hardy Indian marigolds. ഈ ഫ്ലവറിനോട് ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് what is he muttering എന്താ അദ്ദേഹം പിറുപിറുക്കുന്നത്? Which insisted on springing up all over his very English garden. He is talking about the growth of the marigolds to it. ആ മാരിഗോൾഡ് അതിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ആര് പിറുപിറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ മട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വിസ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The marigolds are insisted on springing up all over his very English garden. ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ രീതിയാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു തന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡനിൽ ഈ മാരിഗോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രിംഗിങ് സീസണിൽ വളരണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആര് മട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആര് പെറുപിറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പെറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ദ ബോയ് കുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിംഗ്, ഹി കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദി ബനിയൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, അറ്റ് ദി കുക്ക് ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദി ഗ്രാൻഡ് മദർ ഡൂയിങ്? ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദി വാഷിംഗ് ആൻഡ് ദി കുക്ക് വാസ് quarreling with the fruit vendor, and the grandfather was grumbling with the Indian marigold. ഈ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തിലെ. Usually nothing very exciting happened while I was in the Banyan tree. Usually സാധാരണ nothing very exciting happened while I was in the Banyan tree. അങ്ങനെ കാര്യമായ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, സംഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But on one particular afternoon, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഉച്ച ദിവസം, when he was sitting on the platform, he had enough excitement. അവന് വേണ്ടുവോളം എന്ത് കിട്ടി? ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി. എന്താ അത്? That last me through the summer. ആ ഒരു സമ്മർ തീരുന്നത് വരെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്നു. And we will check what was that excitement on the next video. And in this video I have completed a few paragraphs of the short story, The Adventures in a Banyan Tree. I hope you got me and you understand what I explained in this video. We will meet on next video and complete the story Adventures in a Banyan Tree. Till then, bye bye.